اب ہوا کیا ہے کہ وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا قرضہ تو پاکستان کے اوپر چڑھ گیا، لیکن اب ہم جا رہے ہیں ہر دورے تے آنے اللہ دے واسطے اے قرضہ کٹاؤ ساڈا، اے ساڈے نال اگاں پیچھاں کرو، اے ساڈے تے قرضہ آ گیا۔ وہ سری لنکا والا جو حساب ہے وہ ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم ظاہری بات ہے وہ پھر شوگر کوٹڈ باتیں کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ چین جا رہے ہیں، اور تقریباً 2 دن کا یہ ان کا ایک ٹرپ ہے، آفیشیل دورہ ہے بیسیکلی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے اپنا منصب سنبھالا، وہ چین نہیں گئے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کبھی ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کے حالات ہوں اور پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ 6 ماہ چین نہ جائے۔ اٹ مینس کہ معاملات کچھ اچھے نہیں تھے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو پاکستان کے ڈومیسٹک حالات تھے، جس طرح یہ گورنمنٹ بنی، جس طرح عمران خان نے ایک ٹف لائن لی، تو دنیا پاکستان کی اس حکومت کو ریکگنائز ہی اس طرح نہیں کر رہی تھی۔ ویسے تو ریکگنائز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی آفیشلی ریکگنائز کرنا ہے، وہ اتنے پریشان تھے کہ اگر حالات اس طرح کے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ حکومت چلی جائے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ چین نے اس دورے کو لیٹ کیا، دوسرا کووڈ-19 تھا جو چین کے اندر ایک پالیسی ہے، زیرو ٹالرنس ہے وہاں پہ۔ تھرڈ، چین کے اندر خود بھی معاملات جو ہیں وہ ان کے تھے، وہ شی جن پنگ اپنے آپ کو تھرڈ ٹرم دینے کے چکر میں تھے اور وہ بس ان چیزوں میں انگیج تھے۔ اب جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو جو سب سے بڑی چیز وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ بیسیکلی وہ جو پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ کا جو 30% ڈیٹ ہے وہ ہم نے چین کا دینا ہے۔ وہ تقریباً دیٹس اے بگ منی، کو 30 ارب ڈالر کے قریب ایک پیسہ ہے جو پاکستان نے اپنے آل ویدر فرینڈ کو دینا ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں رکھا ہے۔ پچھلے سال بھی چین نے پاکستان کا کچھ 4.5 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ ریسٹرکچر کیا تھا، اور وہ بھی ظاہری بات ہے چیزیں جو ہیں میچور ہونے کو ہیں۔ اب ایک طرف جب پاکستان چین جا رہا ہے تو امریکہ کی جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک اسٹریٹجی اناؤنس کی ہے، اور اسی طرح وائٹ ہاؤس نے ایک اسٹریٹجی اناؤنس کی ہے جس کے تحت امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے چین کو کاؤنٹر کرنے لگا۔ اگر اب یاد ہو کہ میں نے تھوڑے دن پہلے اس اسٹریٹجی کا ریویو کیا تھا آپ کے سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو اپنا میجر ڈیفنس پارٹنر بنانے لگے ہیں تاکہ ہم چائنا کی جو ایگریشن ہے، دے کال اٹ این ایگریشن، تاکہ ہم جو انڈین اوشن ہے اس میں اپنے آپ کو اپنی پوزیشن مینٹین کر سکیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سی سچویشن ہے۔ اب ہمارا کیا ہے کہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو کیا نام ہے اس کا، جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ پاکستان کی جو مس انفارمیشن ہے اس کو انفارمیشن سے کاؤنٹر کریں گے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ پاکستان کی وہ کہہ رہے ہیں ہم مس انفارمیشن کو انفارمیشن سے کاؤنٹر کریں گے۔ دس از واٹ عمران خان صاحب جو ہیں، یا ڈس انفارمیشن جو ہے اس کو اس سے کاؤنٹر کریں گے۔ اب یہ امیجن کریں کہ یو ایس اسٹیٹ، کیونکہ عمران خان صاحب ہر روز الزام لگاتے ہیں امریکہ کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا، اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو سوال کیے جاتے ہیں، جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم ان چیزوں کو بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے جی، ہم جو ہے اس ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور ہم اس کو ڈس انفارمیشن کو انفارمیشن سے کاؤنٹر کریں گے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اور امریکی کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو نمائندہ ہیں، جو اسپوکس پرسن ہے نیٹ پرائس، انہوں نے یہ بات میڈیا کے ساتھ کی۔ سو ایک طرف آپ چین کے دوست بنے ہوئے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے انڈیا کی مدد سے۔ ایک لائن پاکستان امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، جبکہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے when it comes to آپ کی جو فورن ایکسچینج ریزرو کے حوالے سے، گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز IMF ورلڈ بینک سے قرضے لینے، کوئی بھی حکومت ہو۔ آج عمران خان واپس آئیں گے تو وہ بھی بھاگے IMF کے پاس جائیں گے،
ठीक है, लेकिन जब वो हुकूमत से गए थे तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी इन वायलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट विद द IMF, ताकि अवाम में ये तासुर जाए कि इमरान खान साहब के दौर में मामलात बहुत अच्छे थे। खैर नहीं हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो एक बड़े पैमाने पे, अब जाहिर बात है पाकिस्तान चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों नहीं गए। अब ग्लोबल टाइम्स एक बेसिकली एक चाइना का माउथ पीस है बेसिकली सैनी सरकार का। उसने ये कहा है जनाब कि हम पाकिस्तान जो है ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है चीन की। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। ये 11वीं मीटिंग है। आई थिंक इसको बाय लॉ तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 माह बाद होना चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज कि या तो पाकिस्तान में कोई मसले होते हैं या कोई ख़राब होता है, कुछ ना कुछ सियासी मामलात होते हैं, और ये सारिया प्राइम मिनिस्टर ने जाना था तो इन्होंने फिर ये जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की जो मीटिंग है इसको इन्होंने अनाउंस जो है वो ये हुई है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, जहाँ पे ये रिव्यू किया गया कि हमारे मसाइल क्या हैं व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से किन चीज़ों को ऑपरेशनल करना है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कौन से लगाने हैं या क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। पोर्ट कासम पावर प्लांट है, साहिवाल का एक पावर प्लांट है, एंग्रो थर पावर प्लांट है, एक हाइड्रो चाइना दाऊद विंड फार्म एक पावर प्लांट है, इसी तरह कायद आज़म सोलर पार्क है जो बहावलपुर में 1000 मेगावाट का, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो हैं। बेसिकली तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश कर दो, ताकि पाकिस्तान को हम एक बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान भी एज ए बेस इस्तेमाल हो सके व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। अब हुआ क्या है कि वो सारा कुछ नहीं हो सका, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कर्जा तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब हम जा रहे हैं हर दौरे ते त्याने अल्लाह दे वास्ते ए कर्जा कटाओ साडा, ए साडे नाल अगां पिछां करो, ए साडे ते कर्जा आ गया। वो श्रीलंका वाला जो हिसाब है वो हमारे साथ माजी में होता है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी कि अब हम जारी बात है वो फिर शुगर कोटेड बातें करते हैं। मैं मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे ठीक है जी कि अच्छे दोस्त होते हैं, डायरेक्ट ऑनेस्ट दोस्त होते हैं, ट्रस्टवर्दी दोस्त होते हैं, डिपेंडेबल दोस्त होते हैं। मेरा ख्याल है हम हर तरह के दोस्त हैं चीन के, हम डिपेंडेबल भी हैं, हम ट्रस्टवर्दी भी होंगे, हम डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट भी होंगे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इस सारे फैक्टर में हम जिस तरह अमेरिका को टेक ऑन कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अगर आप देखें तो क्या हम अमेरिका के मुखालफ जाके चीन को मदद कर सकते हैं या हम चीन के साथ जाके अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा डेलिकेट किस्म का बैलेंस रखना है कि हमारी अमेरिका से भी दोस्ती हो, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हों, क्योंकि हमारा सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है, वो तो वेस्ट से आया हुआ है, चीन से तो बहुत थोड़ा आया हुआ। दोस्तों, कर्ज के तले डूबा पाकिस्तान चीन के सामने झोली फैला रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए और भीख मांगने के लिए चीन जा रहे हैं। शरीफ की चीन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब नकदी की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के भुगतान और व्यापार घाटे को कम करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब देशों का संयुक्त रूप से लगभग 7 अरब अमेरिकी डॉलर बकाया है। पेरिस क्लब प्रमुख कर्ज देने वाले देशों के अधिकारियों का एक समूह है जिसकी भूमिका कर्ज लेने वाले देशों द्वारा अनुभव की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों के समन्वित और स्थायी समाधान खोजने की है। अब चीन के राष्ट्रपति से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल का तोहफा मिलने पर बधाई देने और भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि चीन यात्रा के दौरान शरीफ रणनीति सहयोग साझेदारी की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक विकास पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों पक्ष 7 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक को पूरा करने सहित नए समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे।
तो दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।